हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ਤੇ। सो पंजाब मास्टर केडर हिस्टरी अगले MCQ अगला भाग तुहाडे ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। सो कंटिन्यू ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास है जी 3 बजे ਈਵਨਿੰਗ टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं SST ਅਤੇ हिस्टरी ਦੀ। सो 21 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ एग्जाम है ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ है। सो बहुत घੱਟ दिन बचे है ਤਾਂ स्टार्ट करते हैं जी अगले MCQ प्रश्न उत्तर। ਤਾਂ प्रश्न नंबर 426 ਤੋਂ स्टार्ट करांगे। जेम्स पहले का प्रतिनिध सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के समय कदों आ जिहड़ा भारत आया सी। सो इत्थे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। जेम्स पहले का प्रतिनिधि कौन सीगा? तो वह हैगा सर थॉमस रो। अते सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के समय कदों भारत आया सी ये दसना है। 1615 ईस्वी नूं, 1617 ईस्वी नूं, 1618 ईस्वी नूं जां फिर 1620 ईस्वी नूं। तो सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के समय से जिहड़ा 1615 ईस्वी नूं भारत आया सीगा। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है जहांगीर की माता का की नाम सीगा? मरियम उजमानी, हमीदी बानो, जोधाबाई या फिर जगत गुसाई। तो जहांगीर की माता जिहड़ा नाम सीगा वो मरियम उजमानी सीगा। सो जहांगीर की माता, पिता या उन्हां दी पत्नी। सो इन्हां ते कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा पूछा जा सकता है। एक अद्धा क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ऊड़ा जिहड़ा साडा राइट आंसर आएगा। सो चलदी चलदी वीडियो नूं अगे वध तो वध शेयर जरूर कर दिया करो। अगला प्रश्न है जहांगीर की ताजपोशी की रस्म है जिहड़ी वो कित्थे हुई सी? दिल्ली विच, आगरे, लाहौर या फिर फतेहपुर सीकरी दे विच। तां राजे जहांगीर की ताजपोशी सी जिहड़ी वो आगरे दे विच हुई सी। इहदी रस्म सी जिहड़ी आगरे विच हुई सी। ऑप्शन आड़ा। नूरजहां का शब्दी अर्थ की है? शहर का प्रकाश, संसार का प्रकाश, धरती का प्रकाश या फिर सूरज का प्रकाश। तो नूरजहां का शब्दी जिहड़ा अर्थ है वो है संसार का प्रकाश। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अकबर ने घोड़ियां का व्यापार कदों शुरू किया सी? 1573 ईस्वी नूं, 1575 ईस्वी नूं, 1578 ईस्वी नूं या फिर 1580 ईस्वी नूं। तो अकबर ने घोड़ियां का जिहड़ा व्यापार सी वो 1573 ईस्वी नूं शुरू किया सीगा। ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अकबर दे उस दीवान का नाम दसो जिसने भूमि कर नगदी के रूप में लेना शुरू किया सी? टोडरमल, मान सिंह, मुजफ्फर खान या इन्हां दे विचों कोई नहीं। तो अकबर का वो दीवान सी टोडरमल जिन्हें भूमि कर नगदी के रूप में जिहड़ा लेना शुरू किया सीगा। अकबर का दीवान सीगा टोडरमल। अगला प्रश्न है मुगलों अते ईरान के बादशाह विचकार झगड़े का मुख्य कारण किहड़ा खेत्र बनिया सी? मुगलों ते ईरान के बादशाह के विचकार झगड़ा हो गया सी तो किस खेत्र कारण झगड़ा होया सी? काबुल, कंधार, बलोचिस्तान या फिर दिल्ली का पूर्वी भाग। तो यह खेत्र सीगा कंधार का खेत्र जिहदे कारण मुगलों अते ईरान का बादशाह सीगा इहदे विचकार झगड़ा होया सीगा। मुगल कहते ये तो साडा अधिकार है तो ईरानी कहते सी ये तो साडा अधिकार है। तो ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अकबर के समय प्रांतां की कुल गिनती कितनी सी? 20, 18, 22 या फिर 14। तो अकबर के समय जिहड़े प्रांत सी तो इन्हां दी गिनती सी जिहड़ी वो 22 सी। ऑप्शन ईडी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अकबर के उत्तराधिकारी मुगल शासक का नाम दसो? आदिल शाह, मलिक अंबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो अकबर का जो उत्तराधिकारी सी मुगल शासक बने सीगा वो सीगा शाहजहां। ऑप्शन ईडी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है दीन पनाह की स्थापना किसने की सी? बाबर ने, अकबर ने, हमायूं ने या फिर जहांगीर ने। तो दीन पनाह की स्थापना सी जिहड़ी ये हमायूं ने की सीगी। ऑप्शन ईडी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਬਰ, ਬਾਬਰਨਾਮਾ, ਹਮਾਜੂ, ਹਮਾਜੂਨਾਮਾ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਅਕਬਰਨਾਮਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ, ਹਮਾਜੂ, ਹਮਾਜੂਨਾਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਅੰਬਰ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਗਰੇ ਨਾਲ, ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਨਾਲ, ਐਬੀਸੀਨੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰੇਲੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਅੰਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਐਬੀਸੀਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਜਿੱਤ 1504 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਾਬੁਲ, ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ। ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੀ ਜਿੱਤ 1504 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਬੇਗਮ ਦੁਆਰਾ ਹਮਾਜੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਾਬੁਲ, ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮਾਜੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਮਾਜੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਜੀ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਧਾਬਾਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਾਬੁਲ, ਦਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਮਾਜੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਲਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹੈ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਗਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਜਸਟਿਸ ਚੇਨਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਨਾਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਾਜੂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈਨ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰੰਦਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? 1665, 1666, 1667 ਜਾਂ ਫਿਰ 1680 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੰਦਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਇਹ 1665 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਪੁਰੰਦਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 1658 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਦਾਰਾ ਨਾਲ, ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਰਾਦ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਦਾਰਾ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦਾਰਾ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲੀਮ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਲੀਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਗੱਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਮੁਗਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਮੁਗਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 1657 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 1657 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ SST ਦੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ 3 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।